ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائے بیٹا کیا حال حوال ہے؟ صحت طبیعت کیسی ہے؟ چلو ماشاءاللہ. یہ نہ کچھ آپ کی کلاسیں شارٹ ہی رہیں گی کیونکہ وفاق المدارس کی بچیوں کی آج کل تیاری ہے نا پیپروں کی، تو ان کو تیاری کروانی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو ٹائم کم ملے گا. اور انشاءاللہ جیسے ہی ان کے پیپر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ٹائم انشاءاللہ ڈیلی کی ڈیلی ملے گا. آئیے چلتے ہیں آگے. ہم سورۃ النساء کر رہے تھے اور ہماری 165 آیات ہو چکی تھی. اب پڑھنی ہے 166 یعنی 166. اچھا. لیکن اللہ یشہد شہادت دیتا ہے بما اس کے بارے میں انزلہ جو اس نے نازل کیا الیکا تیری طرف انزلہ اور اس نے اسے نازل کیا بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ ہے. والملائکات اور فرشتے بھی یشہدون شہادت دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدہ اور اللہ ہے کافی گواہ شہادت دینے والا گواہی دینے والا. ان الذین بے شک وہ لوگ کافر ہوئے وصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے قد ضلوا ضلالا بعیدا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے گمراہ ہونا بہت دور کا. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظالموا اور ظلم کیا لم یکن اللہ کبھی ایسا نہیں لیغفر لہم کہ انہیں بخشے والے ولا لیہدیہم اور نہ یہ کہ انہیں ہدایت دے طریقہ ہوتا راستہ کسی راستے کی. الا طریقہ جہنم سوائے جہنم کے راستے کے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اور اس میں ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر آسان ہے. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم رسول اے لوگو بلا شبہ بے شک تحقیق آیا کم تمہارے پاس رسول یہ رسول بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ خیر لکم بہتر ہوگا تمہارے لیے وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو فإن للہ تو بے شک اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہمیشہ سے ہے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. یہ یہاں تک ہم اس کی پہلے ایکسپلین کرتے ہیں اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ پہلے لفظی ترجمہ ہو جائے، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس کے بعد اگر آپ کوئی کام بھی کر رہی ہیں تو آپ اچھے طریقے سے پھر آپ اس کی تفسیر جو ہے وہ سن سکتی ہیں اور اس طریقے سے آپ کے جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھنے سے ہی اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا، پھر توجہ سے آپ سنتی رہیں گی. اچھا ان آیات میں ہے کہ اللہ شہادت دیتا ہے کس کے بارے میں؟ جو کچھ اس نے نازل کیا. نازل کیا کتاب اللہ کلام اللہ نازل کیا اور کیا کس کی طرف؟ الیکا تیری طرف، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے کہ جو کچھ تیری طرف اللہ نے نازل کیا ہے اللہ اس کی شہادت دیتا ہے انزلہ کہ اس نے ہی اسے نازل کیا ہے. سب سے بڑی گواہی ہے یہ اللہ کی. بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ. یہ جو ہمارے اوپر قرآن اترا ہے یہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کے اندر کسی دوسرے چوتھے کا علم نہیں ہے. بل ملائکات اور فرشتے بھی یشہدون شہادت دیتے ہیں. اب فرشتے بھی شہادت دے رہے ہیں. ایک تو فرشتہ وہ ہوا جو وحی لے کے آ رہا ہے اور دوسرے فرشتے باقی
अब जहां फरिश्ते, अब देखें कि कुछ की बात नहीं हो रही, यानी आसमान वाले सारे फरिश्ते जानते हैं कि ये कलामुल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हो रहा है। और गवाही तो वो सारे दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं वकफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह ही काफ़ी गवाह है। यानी एक ही गवाही काफ़ी है अल्लाह की, दूसरे ना भी दें लेकिन वो दे भी रहे हैं। इन अल्लाह जीना, बेशक वो लोग जो काफिर हो गए और उन्होंने रोका अल्लाह के रास्ते से। कदजलु जलालों वाइदा, वो तो बड़े दूर की गुमराही में चले गए। वाइदा बड़ी दूर की, यानी एक गुमराह होता है थोड़ा सा गुमराह हो जाना, तो एक थोड़ा सा रास्ता भटक जाना। जिस तरह किसी ने नमाज पढ़ी तो कोई, किसी ने कोई कुछ किसी सुन्नतों को छोड़ दिया लेकिन पढ़ी तो वो थोड़ा सा भटक गया। और एक बंदा वो जो भटक ही गया, उसको रास्ता मिला ही नहीं। मसलन हम किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, तो बाज़ का तो बस थोड़ा रास्ते में भी होते हैं जहाँ जाना होता है, तो थोड़ा सा हम आगे भी बाज़ का निकल जाते हैं, ये साइड पे निकल जाते हैं, तो फिर जल्द ही फिर हमारा राब्ता हो जाता है कि नहीं आप आगे निकल गए हैं या फिर साइड पे निकल गए हैं, तो थोड़ा सा भटके और उसके बाद राब्ता है। इसी तरीके से अल्लाह के साथ राब्ता रखना चाहिए। थोड़ा सा भटकेंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा जब अल्लाह से राब्ता मजबूत होगा। और राब्ता क्या है? हमारी दुआएं हैं अपनी इसके अंदर, कि हम कहते हैं कि अल्लाह ये फिरकों का दौर है, फितने फसादों का दौर है, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे लगा देना। जब हम सुबह शाम सीधा रास्ता अल्लाह ताला से मांगेंगे और फिर उस रस्सी को भी पकड़े रखेंगे जो अल्लाह ने फरमाया है कि इस रस्सी को मजबूत पकड़ना है, कुरान और हदीस को मजबूत पकड़ के रखना है, तो नहीं भटकेंगे। तो यूं ही भटके हैं, फिर हदीस की तरफ आ जाए, यूं ही भटके हैं तो फिर कुरान की तरफ आ जाए, तो फिर कैसे हम भटकेंगे? फिर नहीं भटकेंगे। अच्छा, दूर का गुमराह होना कौन हो गया? जाना था उसने लाहौर और बैठ गया वो कराची की गाड़ी पे और वो कराची पहुंच गया। रास्ता उसने गलत ले लिया, गाड़ी गलत ले ली उसने। और यहाँ तो दुनिया के अंदर तो फिर भी हम अगर भटक जाएं, भूल जाएं, तो फिर कभी ना कभी हमें पता होता है कि फलां जगह पे जाना है, तो कभी ना कभी भटका के कोई पैसे लगा के ज़ाया करके, पैसा ज़ाया करके, वक़्त ज़ाया करके हम कभी ना कभी उस रास्ते पे आ ही जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह का रास्ता ऐसा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया और वसदू, और उन्होंने दूसरों को भी रोका, तो यकीनन वो खुद भी गुमराह हो गए। बहुत दूर का गुमराह हो जाना, बहुत दूर वो चले गए, वापस ही नहीं आ सकते। अब देखते हैं कि कितने ही लोग आज भी हैं जिनके पास इल्म नहीं होता तो वो दूसरों को गुमराह करते रहते हैं। अभी मैं आज ही एक पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि मज़ारों से जाके मांगना भी ठीक है, तो ये मुस्तहिब है, तो ये वाजिब नहीं है, तो फलां है, तो कोई मांगे तो वो मांग सकता है, तो मुर्दों से जाके वो मांग सकता है। तो उसके अंदर वो उस आयत को उसने बनाया हुआ था वसीला, कि वो जब इराबी लोग आते थे, वो जंग में जो साथ नहीं गए थे, जब फिर वो दूसरे लोग आते थे जो बहाना बना के बैठ गए थे, तो नबी करीम अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी इनके लिए दुआ कर दें, यानी जो मजूर हैं तो उनके लिए दुआ कर दें। तो उनकी माजरत तो कबूल हो गई, लेकिन कुछ वो लोग थे जो मजूर नहीं थे तो वैसे ही बहाने बना रहे थे, तो माजरत सबकी तो कबूल नहीं हो जाती ना। तो नबी की दुआ उनके लिए भाई काफ़ी है। ये आयत वो ली और लेके तो उन्होंने कहा कि नबी के कब्र पे भी जाएं, रोज़े पे जाओ तो वहाँ से भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, और फिर मज़ारों पे भी जाएं, और फिर क्या से क्या कुछ बना दिया। खुद इल्म नहीं और दूसरों को भी गुमराह करते फिरते हैं। पहले खुद तो सीख लो, पहले तुमने कुरान पढ़ा है, कुरान सारे का सारा तौहीद से भरा हुआ, और तुम कुरान पढ़ के तो कुरान की आयत सुनाकर तुम लोगों को सीधे रास्ते से रोक देते हो।
अस्तगफिरुल्लाह। जिस बंदे के पास एक दो आयतें कुरान की आ गए हैं वो समझता बस मैं बहुत बड़ा आलम बन गया हूँ, और ये नहीं देखना कि किधर को जा रही है, इसकी एक्सप्लेन देखें, इसके बारे में अहादीस देखें, इसका मौका महल देखें, वो चीज़ नहीं। तो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो हम सब भी देखें, ये नहीं कि हम सिर्फ लोगों को ही देखते रहें, हम अपने आप को भी देखें कि ये नहीं कि सारी हर गुमराही की बात हर किसी के अंदर होती है, नहीं। बाज़ औक़ात एक दो चार बातें गुमराही की इंसान के अपने अंदर होती हैं, बाकी सारी अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं, लेकिन वो गुमराही की बातें वो अपने क़ियास से, अपने फतवे से वो कह देता हाँ ये ठीक है, या फिर ये अच्छाई को वो गलत कह देता है, तो वो भी इसी मद में आ जाएगा वो बंदा भी, जिसको खुद नहीं पता और उसने इस तरीके से कह दिया। और कितने ही वो लोग होते हैं सुनने वाले, मसलन पर्दा औरतों पे फर्ज है गैर महरम से, और किसी ने पास से कह दिया हाँ है तो सही फर्ज है लेकिन नहीं होता ना घर में, फिर क्या करें हम, तो कोई बात नहीं, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह माफियाँ देने वाला है, छोड़ो तुम, घर में आए से नहीं होता। तो उसने कितनी बड़ी गुमराही की बात क्या दी, हालांकि पता है, पता होने के बावजूद अल्लाह की बात को क्या समझा उसने, और उसने इसके ऊपर किस तरह की बात घड़ दी। उसे ये नहीं पता कि मेरी बात कहाँ तक जा रही है। बाज़ औक़ात एक घर की वडेरे की बात ने सारी फैमिलियों को बर्बाद कर दी है, पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, कितनी नस्लों को बर्बाद कर दी है, उसे खुद को पता नहीं। और ये कुरान की आयत वो पढ़ के जा रही है, वसद्दु अन सबीलिल्लाह क़ज़्ज़लू ज़लालन बाइदा, वो पढ़ के जा रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये मेरे ऊपर ही लग रही है। और हम क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं हम खत्म करने के लिए, पकड़ो बस इसको एक सिरे से ओ खींचो और दूसरे सिरे तक पहुंचा दो इसे। एक एक आयत ए इंसान तुझे आगाह करती है कि ये चीजें तेरे अंदर ना हों, तू अपनी सलाह कर पहले। कितनी ही वो मेरी स्टूडेंट बच्चियां जिन्होंने क्लासेस लेने शुरू की हैं आगे, तो कह रही हैं कि कितनी ही वो खामियां थी हमारे अंदर कुरान पढ़ने के बावजूद भी, जब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो खामियों को फिर हमने ख़त्म कर दिया कि फिर ये अब ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये फैमिलियों की वो औरतें जो इस तरह की बातें, इस तरह की और भी बातें, जैसे एक बात ही नहीं है सिर्फ, और भी बातें हैं कितनी इस तरह की, तो जिनको अल्लाह की बात हम समझते ही नहीं और उसको पसे पुश्त कर दिया और अपनी बात को आगे रख लिया, और आप बड़ी चिधरानी बन गई घर की और सारी पुश्तों का बेड़ा घर करके रख दिए। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्हें बख्शे। और क्या करना है, वला लियहदियहुम, और इनको हिदायत भी नहीं देगा अल्लाह ताला तरीका किसी रास्ते की, यानी सिराते मुस्तकीम की उसको हिदायत नहीं मिलेगी। कुफर क्या किया उसने, अल्लाह की बातों से रोका, खुद भी रुके, दूसरों को भी रोका। अब ये कोई छोटी सी बात है, किसी को रोक देना, और वो बात अल्लाह की है और हमने उसके अंदर अपनी बात सुना दी है कि नहीं हम नहीं ऐसा कर सकते, और बात अल्लाह की, मोड़ दिया अल्लाह की बात को। और जुल्म किसके ऊपर किया, अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया, अपने आप को जहन्नम में डाला, औरों को भी डाला, खुद को भी डाला। अल्लाह इनको कभी माफ भी नहीं करेगा, इनको सीधा रास्ता भी नहीं देगा। जिसका अपना नुकसान तो उसका ये हो गया ना, एक तो उसको माफिया नहीं मिलेंगी और सीधा रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रास्ता जब तुझे पता था तो तूने उसको दूसरी तरफ मोड़ दे दिया। तो जब तूने एक रास्ता छोड़ दिया तो अल्लाह ने बाकी रास्ते भी तुझसे छुड़वा लिए, तो उनकी जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा रास्ता फिर कौन सा दिखाना है उसको, बोला लियहदियहुम तरीका, ये हिदायत का रास्ता तो नहीं होगा, और इसके बरक्स कौन सा रास्ता होगा, इल्ला तरीका जहन्नमा, जहन्नम का रास्ता है उसके लिए। फिर अस्तगफिरुल्लाह, जन्नत की बात सुनते हैं, हाँ वो फलां जहन्नम में जाएंगे, हाँ वो फलां ऐसे चले जाएंगे। कभी सोचा कि अगर हम चले गए, कभी सोचा ये मेरी बातें मुझे कहीं जहन्नम में न ले जाएं, खुदा न खास्ता अगर ये कानून मेरे ऊपर लग गया, मुझे कौन छुड़ाने वाला है, कैसे होगा ये सारा कुछ, फिर मैं कैसे निकलूंगी उस जहन्नम से।
اور پھر اوپر اور ایک ظلم بھی ہم نے کیا، جہنم کے راستے سوائے اس کو کوئی راستہ بھی نہیں، اور پھر اس کے اندر ہمیشہ رہنا بھی ہے، یہ نہیں کہ چلو گئے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد چلو معافی ہوگی، وہ بھی نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ یہ مت سمجھنے کہ اللہ کے اوپر یہ مشکل کام ہے، بہت آسان ہے اللہ کے اوپر کام۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو تمہارے پاس، اچھا قد، بلا شبہ، بے شک، تحقیق، پکی بات، تمہارے پاس نبی آ گیا۔ اب اس بات کے اندر تو شک نہیں ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ تمہارے پاس یہ رسول آ گیا، نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، بالحق، حق کے ساتھ آیا ہے۔ جو کچھ یہ لے کے آئے سارے کا سارا حق ہے، سچ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس کو لے لو، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر اس کو نہیں، یہ نہیں ہوتا، کچھ لے لیا کچھ نہ لیا۔ تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے اور میرے اللہ نے فرمائی ہے اور میرے اللہ کو اچھا فرمائی ہے، حق ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا کوئی ذہن نہیں ہوتا، اور آگے جی اللہ کو پسند ہے، ویسے منہ سے کہتے رہتے ہیں رضیت باللہ رب و بمحمد رسول و بالاسلام دین، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اور نہ تم اللہ کے اوپر راضی ہو، نہ نبی کے اوپر راضی ہو، نہ اسلام کے دین کے اوپر راضی ہو، کیوں؟ تم وہ کام نہیں کرتے جو اللہ نے فرمائے ہیں، جو اللہ نے بتائے ہیں، تم ان کاموں کو کرتے نہیں ہو، تم منہ سے کہتے ہو لیکن اپنے کردار سے ظاہر نہیں کرتے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اگر تم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاؤ اور تمہیں اللہ کی باتوں کا پکا سچا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا تمہیں پکا سچا یقین ہو، کبھی ہٹو تم راستے سے؟ کبھی ہٹو گے تم؟ پھر نہیں ہٹو گے۔ دراصل یقین نہیں ہوتا، وہ دل، ہاں یقین، ہاں بس اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ہاں یقین ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں ہے، ہاں ہے، اگر ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا کردار، تمہارے اس کام، تمہارا یہ کام اس چیز کی گواہی دے گا کہ ہاں تم نے جان لیا ہے اور پھر مان لیا ہے۔ اور اللہ کی رضامندی سے بڑی اور تمہیں کیا چاہیے؟ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ کی رضامندی، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو اگر آپ کو جنتوں کی چاہتے ہو جائیں، ساری دنیا کی باتیں آپ ایک طرف کر دیں، ساری دنیا کو آپ ایک طرف کر دیں اور صرف اللہ کو راضی کرنے پہ ہو جائیں، لیکن وہ باتیں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں ایک تو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور اگر سمجھ کے پڑھا تو حلق سے نیچے نہیں گیا، دل کی تہ تک نہیں پہنچا۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم ایمان ہے، لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی ایمان داخل نہیں ہوا، یہ حلق سے اوپر اوپر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، حق کے ساتھ، اور آئے کہاں سے ہیں؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، اور ہم بس اپنی مرضیاں، خیر لکم، خیر لکم اللہ طرف ہے تمہارے لیے یہ بڑائی بہتر ہے، بہتر ہے تمہارے لیے یہ۔ فَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے سارا کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا۔ اچھا اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ اچھا کفر، اب کسے کہا جا رہا ہے کفر؟ بھئی اہل کتاب ہی کو تو کہا جا رہا ہے، یہ نبی محمد کے ماننے والوں کو ہی تو کہا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا کفر لفظ کس سے ہے؟
काफिर किसको कहते हैं? जो कुफर करने वाले को कहते हैं। किसको कहते हैं? और अगर तुम कुफर करोगे, नाफरमानी करोगे, बात को नहीं मानोगे, तो फिर सारा कुछ तो अल्लाह ही का है, और इसके अंदर भी अल्लाह की हिकमतें हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी की गर्दन को पकड़ के तो पकड़ा कर झुकाया नहीं हुआ। अल्लाह ने नबी भेजे, साथ अपने पैगामात भेजे, अपने अहकामात भेजे, और यहाँ क्या फरमाया? अल्लाह भी गवाही दे रहा है और उसके फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं। वो सारा कुछ हमने पसे पुष्ट कर दिया और दुनिया के अंदर आए और अपनी मनमानियां करके जिंदगी अपनी मनमानियों के मुताबिक गुजार के चले गए, और अब बैठे हुए हैं हम कि वो जन्नत की टिकटें हमारे लिए हैं। तो ये शैतान के बहकावे हैं। तो इंशाल्लाह फिर बाकी अगले सबक में होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।